श्री नानक पद पंकज बंदन सिमराओ अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावा श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री अर्जन विघ्नन के नासक हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला दसवे गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा तर पुन पुन सीसा बंदा वार वार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानुख भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा शाहो स्नान प्रभात कर कोशिश पहर नवीना देखन चलियो चितवंत चित दरसों गुरु प्रवीना। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन गोद विच सुभाईमान होके साउण दे महीने दी संग्रांद आप जी बड़ी श्रद्धा ते भावना दे सहत मना रहे हो। महान समा प्राप्त होया सतसंग करन दा। सतगुरां दी कृपा सदका कल शाम दे दीवाना विच आप जियां ने सरवण कीता सी। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह माता जी नूं ब्रह्म ज्ञान बख्श करके रात दे 1:45 बजे गुरुद्वारा बाला साहिब दिल्ली की पावन धरती ते 5 पूत तस्वीर का परित्याग कर गए। सतगुरां दे ज्योति जोत समाउण की खबर जिਉਂ ही अद्धी रात फैली, दिल्ली शहर विच हाहाकार मच गई। सचखंड तक देवी देवते सतगुरां दी जय जयकार करते जाते ने, पर दिल्ली दे विच संगतां भुब्बां मार के रो रही। इत्थों तक आप सरबत संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन की अंतिम कथा दे जोज सरवण कीते सन। आओ जिथे अज संग्रांद दा पावन दिन है, उथे अज दे दिन बिक्रमी संमत दे मुताबक 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब जियां दा जन्म दिन है। अज दे दिन मेरे सतगुरां ने प्रकाश धारण कीता है। कीरतपुर साहिब दी पावन धरती ते सिੱਖੀ दे विच ना खुशी है ना गमी है, हमेशा आनंद हुंदा है। अज उन्हां सतगुरां दा पावन ज्योति जोत भी आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, करो रसना पवित्र। गज बज के प्यार सहित जपो जी सतनाम सिरे गुरु साहिब जी, सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। दोहरा शाहो शनान प्रभात कर, कोशिश पहर नवीना। देखन चलियो चितवंत चित, दरसों गुरु प्रवीना। 8वें पातशाह गुरु नानक साहिब जियां दी जोत गुरु हरकृष्ण पातशाह जी जिस वेले रात दे समय ज्योति जोत समा गए, दिल्ली दियां संगतां नूं भजना पै गई। सिख एक दूजे दे गल लग लग रोंदे ने। राजा जय सिंह सवाई चल के आया, सतगुरां दे चरण फड़ के रोपिया, पातशाह तन दा परित्याग करना सी, ऐनी की नाराजगी सी दसते दिंदे। बड़ा वैराग राजा जय सिंह सवाई ने यह खबर औरंगजेब बादशाह नूं भेजी ते औरंगजेब भी तैयार हो गया। कहंदा चलो जिउंदे जीवां दे दर्शन नहीं होए, तन छड्डण तो बाद कर लांगा। 8-9 बजे का समय औरंगजेब नहा धो के तैयार होया, अपनी सभा विच हुक्म सुणाउंदा है, भाई जाके सख्ताई कर दिओ, हुक्म सुना दिओ, मेरे जान तो पहला कोई संस्कार की रीत ना कर दे। वो बादशाह सी, दुनिया उहदा कहना मनदी सी। औरंगजेब दा मन अज काला पै गया। जयत मेल नह मोह संग करियो, कह बहु रहियो अधिक हट धरियो। जिथे सतगुरां दे शरीर छड्डण दा औरंगजेब दे मन विच दुख है, दुख सिर्फ इस करके है भी मैं सतगुरां दे जिउंदे जी दर्शन नहीं कर सकिया। गुरु साहब दिल्ली विच भी आए, मेरे राज मेरे शासन दे समय विच रहिंदे रहे। एक मैं माड़े करना वाला बादशाह दुनिया दा,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਆਪ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਾਈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਦਕਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮਰ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਚੋਜੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮਰ ਗਈ। ਟਿਚਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨ। ਏਵ ਵਿਚਾਰਤ ਤੂਰਨ ਆਇਓ, ਧੀਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰਕੀ ਲਿਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਏਰਨ ਹੇਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਹੋ ਪਿਛਾਰੀ ਚੱਲ ਉਤਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿੰਨਾ ਬੇਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂਗ, ਜਿਹਦੀ ਖਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੇ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ, ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਲਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਏ ਪੌਰ ਪਰ ਉਤਰਿਓ ਤਬ ਹੂੰ, ਦੇਖਤ ਉਠੇ ਆਦ ਤ੍ਰਿਪ ਸਭ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ, ਰੋਸ ਹੀ ਰੋਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮਰ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਭਈ ਭੀਰ ਬਹੁ ਕੋ ਹਟਕੰਤੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੌਰ ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ VIP ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਐਨੀ ਭੀੜ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਬੂਝ ਬਿਰਤੰਤਾ, ਅੰਤਰ ਬਰਿਓ ਵੇਖਨ ਉਮਕੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਝੂਠ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
औरंगजेब भी कहता उस कहता जी बहुत बड़ा घाटा होया, पर एक गल याद रखियो, पता ते प्रजा नूं हुंदा कोई माड़ा बंदा मर जे, रिश्तेदारां नूं भी पता हुंदा भी ये रोज शराब च टुर रहिंदा सी। ते लीडर आके कहता जी ते बड़े धर्मी बंदे सी, बड़ियां नूं इन्हां ने पुण्य दान कीता, बड़ियां ते किरपा कीती, ओ लोक दुखी कहंदे मर गया साडा करजा जे भी रह गया, आखो सतनाम की तो मंगीए। वो भी बैठे सोचते, पर नेता जी कहते ने जी ये ते कौम नूं घाटा नहीं पिया, एहो जे दुष्ट जदों मर जांदे ने ना, जिहड़े आम लोग हुंदे माड़े कर्म करन वाले, कौम नूं उत्थे फायदा हुंदा है, क्योंकि माड़ा गंदगी फैलाउण वाला दुनिया तो तुर गया। पर जदों कोई चंगा पुरुष जग तो तुर जे, उत्थे कला राजनेता नहीं कहंदा घाटा पिया, उत्थे आम तो लैके खास तक हर एक दी अख नम हुंदी, हर कोई कहंदा है ये घाटा कला कौम नूं नहीं। जदों गुरु हरकृष्ण पातशाह शरीर छड्ड के पूरे विश्व नूं घाटा पै गया, आखो सतनाम। वो एडे प्यारे सतगुर कित्थे मिलदे, साडे मरिया तो 2-4 लोग इकट्ठे होके कह देणगे जी आ फलाना मर गया, घाटा पै गया, पर सतगुर शरीर छड्ड के गए, औरंगजेब ये गल कहदा आउंदा है, इहदा प्रभाव बहुत कुछ गल्लां कोलों भी करदा है, कुछ वक्ती तौर ते करनियां भी पईयां, अंदर भावे कपटी है। कहते दरवाजे खुले ने बादशाह वास्ते, राजा जय सिंह सवाई नाल तुरिया आउंदा, बड़ी हौली हौली चाल, औरंगजेब बादशाह सफेद कपड़ियां विच आया, क्योंकि शोग वेले लोग चिट्टे वस्त्र पाउंदे। बादशाह भावे रोना नहीं औरंगजेब नूं आउंदा सी, सारी जिंदगी नहीं रोया, पर मूंह रोण वाला बनाई फिरदा, आखो सतनाम। ते ओ बादशाह जिहदी अख चों कदे हंझू नहीं सी आया, भरा मार दिते, पिता मार दिता, पर रोया नहीं सी। औरंगजेब बड़ा भावुक जा होके कहंदा जी साडे राज विच ते मर्ज ने 4 चन्न लाए हुए सी, बड़ा दुख लग्या, बड़ा अफसोस होया, गुरु साहब छड्ड के तुर गए। हृदय मनोरथ को इम करियो, नह मिलबे को हट बहु धरियो। तुरिया आउंदा पिछे पिछे, नाल राजे ने छोटे मोटे वजीर ने, कहता वेखो जी किहो जा चोज है ते है सतगुरां दी मौज है, जिउंदे जी मर्ज मैनू नहीं मिले, खेड़ सी कोई, चल कोई गल नहीं मर्ज फिर की होया, तुसी सानू नहीं पछाणिया, सी तुहाडे सेवक असीं ते पछाण लिया, फिर भी चल के आ गए। सिखिया दीनस बड़े हमारे, सो हम नेम निभायो सारे। सतगुरां दी तारीफ करदा है रस्ते विच खड़ के, कहता वेखो जी पिता सतगुरां दा वचन पगाया, साडे वर्गे हुकूमती ते दुष्टां दी परवाह भी नहीं कीती, आखो सतनाम। ते ओनू भी पता सी ना मैं दुष्ट विरती वाला, मैं तो दुनिया कम दी है, मैं हां माड़ा, कहंदा मर्द ने साडी परवाह नहीं कीती। पिता सतगुरां दे वचनां ते ओना फुੱਲ चढ़ाए। जीवत जावत तावत रहियो, आपसो मिटे तरस को लहियो। कहंदा सुभागी घड़ी है, सुभागी घड़ी ओ दसदा है, सारी जिंदगी ते मलाप नहीं होया, अज भागां नाल हो रहा है, ते ओह काम है। मेरे वर्गा अरदासिया किसी दे विआह च खड़ा है, खड़ के कहंदा सच्चे पातशाह बस किरपा हुई है तुहाडी, विआह बड़ा सुखदाई है, जोड़ी चरना च निवास बख्शियो, आखो सतनाम। हुंदा विआह चरना च निवास, अनजान भुलाना। ते औरंगजेब बादशाह जिन्ना मर्जी चलाक है, वो अपनी गल कह किसी होर तरीके नाल रहा, भावे अफसोस करदा है, कहंदा सुभागी घड़ी गुरु दे दर्शन। दुनियादार ते गलत समझणगे ना, इत्थे ते काम है, दुनिया रो रही तू सुभागियां घड़ियां दसदा है, कहंदा जी मैं इस करके घड़ी नूं सुभागा कहना, मर्ज ने सारा जीवन मैनूं दर्शन नहीं दिते, मेरे नाल मुलाकात नहीं कीती, अज ते रज के दर्शन करांगा। राजा जय सिंह सवाई भी खुश, कहंदा चल कोई नहीं जी, ये खुश है ते आपां खुश आ। वजीर बड़े चाह नाल कहंदे बड़ियां पिटावां लेके औरंगजेब गुरु साहब दे दरबार आया। किस उपाय ते नेम ना रहे, पिता सीख को जिस विद कहे। ते कई सिख कहन लगे कि हो के कहंदे बादशाह जी सतगुरां दा नेम सी, कहंदा नेम ते बंदे दा जिंदगी च ही हुंदा है, जिंदगी खुस जाए ते तो मौत आए, कौन पुछदा नेमां नूं, कौन पुछदा प्रेमां नूं। सिखा ने समझाया पर जोर नहीं सी बादशाह दी अगे, क्योंकि उस समय दी हुकूमत है, वक्ती तौर दी। पर एक गल दा मान हुंदा है, जिस दरबार अगे दिल्ली दे दुनिया दे दरबार झुकदे सी, अज वो दरबार दा ताज गुरु हरकृष्ण दे दरबार च झुक गया, आखो सतनाम। किते नहीं सी झुकिया है बंदा, मक्के तक जाके सजदा नहीं सी करदा, एडा हंकारी सी, कहंदा सी खुदा मेरे अंदर है, इस तो वध के होर की होना है।
ਅੱਜ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਨਾਤ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਵਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਅਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਲੋ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਾਤੀ ਉਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੈ। ਏਮ ਚਿਤਵਤ ਸਭ ਲੋਕ ਹਟਾਏ, ਏਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਅੰਤਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤ ਆਦ ਦਾਸੇ ਕਨ ਦਾਸ, ਤਤ ਛਿਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਅਪਰ ਆਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫੋਰਟਿਸ ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੂੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਕਰੋ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੀਰ, ਤੋਸ਼ਨ ਤਜਤ ਬਿਲੋਚਨ ਨੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਚੱਟਾ ਬਸਤਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਨਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਾਤ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਸਕਹਿ ਤਬ ਕੋਈ, ਦੁਰਕੇਸ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਬਦ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਜੋਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਜਨਨੀ ਮਨ ਮਹਿ ਕੁਛਕ ਵਿਚਾਰੈ, ਨਹਿ ਸਮਰੱਥ ਭਈ ਹਟਕਾਰੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤਤ ਛਿਨ ਆਏ ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੇ, ਬਸਤਰ ਅਛਾਦਤ ਤਨ ਪਰ ਪਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪਰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਟਾਏ ਗਏ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਭਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਸੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਊ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਖਾਂਟੋ ਭਇਓ ਜਾਏ ਟਿਕ ਸ਼ਾਹੂ, ਵੇਖੋ ਬਦਨਯ ਮਾ ਠਟ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਆਪੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਸੋ ਨਿਕਟ ਜੇ ਠਾਂਡੋ, ਬਸਤਰ ਟਾਰ ਇਨ ਕੋ ਮੁਖ ਕਾਟੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ,
कहता जी कही चलो कहने नाल की है, जो काम तुसी कर सकते हो खुद तुहाडे सामने, फिर मैनू भी क्यों कहंदे आखो सतनाम। ये हुंदी बेपरवाही। वो दुनिया दा वो बादशाह जी तो बड़े बड़े राजे भी करते, फांसी ते लाता ते लाउणा नहीं किसी ने। सिख बेपरवाह सी, कहंदा मैं नहीं होण देंगा, अपने हत्थां नाल मैं ये कर्म नहीं कर सकता, तुसी करना है बेशक कर लो। मुझको दर्शन देहो कराई, आयो इस कारण उतलाई। कहते राजा जय सिंह सवाई खब्बे पासे खड़ गया, दो वजीर सज्जे पासे, सतगुरां दे मोढे वाले पासे भी चलो वस्त्र चुकीए। बड़े प्यार नाल कहंदा सिखा क्यों गर्म होना, मैं ते दर्शन करना आया, मैं किहड़ा रहना इत्थे, 5 7 10 मिनट दर्शन करके मैं वापस जाना है। सुन सेवक अब रंग टिग हवै कै, वस्त्र गहियो कर बंधन कह कै। सिख कहंदा कोई गल नहीं जी, मैं तुहाडे कोल ही खड़दा ते वस्त्र किरपा करके तुसी चुक लो। हुण वजीरां नूं हंकार हुंदा, कहंदे बादशाह जी खड़ो सामने नेड़े आ जो मैं चुकदा। कहंदे ठीक है। एक ने इधरों हथ पा लिया, दूजे ने उधर, बड़े सत्कार नाल लाउणा ना वस्त्र, जिवें आपां मर्द दा मुख वाक लैने अदब सहित वस्त्र लाउणे आ। इसे तरह दो वजीरां ने वस्त्र नूं हथ पाया, उन्हां वजीरां दे नाल राजा जय सिंह सवाई भी खड़ा सी। जदों कहंदे मुख तो वस्त्र लाया, वजीरां ने ते दर्शन कर लए, उते हैरान जिद्दां सतगुर सुते पए हुंदे, आखो सतनाम, चेहरा मुस्कुराए। हुण वो वस्त्र उतरिया, वस्त्र उच्चा सी, अगों ये चरनां वाले पासे खड़ा सी, बस हाथ जे वड़ी जांदा, कहंदा लै भी हुण दर्शन हो गए, हुण बन गई गल, केड़ा रोकू इत्थे, केड़ी करामात है। जब ऊंचो कर लगियो दिखावना, किसते करियो ना जाए हटावना। कहंदे जिस वेले औरंगजेब गुस्से जाके वस्त्र खिंचण लग्या ना पैरां तो, चरनां तो, बस ये कह लो वो कपड़ा वस्त्र ही पहाड़ हो गया। आखो सतनाम, लथया नहीं, वो खिंच नहीं होया। जब नौरंग तित दृष्ट लगाई, धरा दर्ज दीरक लख पाई। फिर औरंगजेब चल के खब्बे पासे आ गया, दर्शन कर ले, सज्जे पासे नहीं खड़ सकता सी क्योंकि वड्डे ने सतगुर, गल उमर दी नहीं हुंदी, गुणां च ज्ञान च सागर ने। सज्जे पासे आके वजीर नूं कहंदा चुक दे फिर कपड़ा, खुल के वेख ला। कहंदा लो जी चुकता। ओने वस्त्र चुकिया, और औरंगजेब दीयां अखां टिच बटन वांगू बाहर आ गई। वो क्यों? सतगुरां दा मुखड़ा नहीं दिसदा, जिवें धरती फट के पताल दिसदा ना, काला नेरा ओ नजरे आउंदा ए। सतगुर देह नहीं दृष्टावै, देही दर्ज मह दृष्ट चलावै। सारी संगत नूं सतगुरां दा कोमल शरीर दिसदा, पर औरंगजेब ने जदों चादर लोहाई, पर धरती च पताल दिसदा। आखो सतनाम, गुरु साहब नजर नहीं आए, एक भी झलक ना मिली। कहा भयानक अर्ध कुछ देखा, देखत उपजियो कंप विशेखा। कहते जिस वेले सतगुरां नूं वेखिया, औरंगजेब कंबन लग पिया, वाइब्रेट हो गया एकदम, इन्ना कंबिया, चीकां मारियां, कहंदा बचा लो, हाय मर गया। आखो सतनाम। वो दुनिया वेखदी कहंदी सतगुर आराम नाल पए, इहनूं की हो गया। औरंगजेब भजना चाहुंदा है, पैर ते कदम अज काम नहीं करदे। संत गए मिल कहियो ना जाई, भयो सतंप अचल की न्याई। कहंदे इहो जे हालात बन गए, ना खड़ हुंदा ना डिग हुंदा, कंबी जावे। कहंदा बचा लो, बख्श लो, छड़ा दो। लोकी कहंदे इहनूं की हो गया। सिख कहंदा ये हुण कमला हो गया। आखो सतनाम, जेड़ा कोल खड़ा सी वस्त्र नहीं चुकदा सी, कहंदा इहो जिहा ही हाल हुंदा है। ते औरंगजेब जदों कंबिया ना, मुल्ले वाले किहड़े खड़ने सी, सारी भज ले। आखो सतनाम। वो जदों बादशाह चीका मारदा ते वजीरां दी की औकात कोले खड़ जाण, वो सारे डर गए। जड़ी भूत ऐसे होए गयो, इंद्र गन शरीर थिर भयो। ऐसा भाना वापरिया, माता जी उठ के दौड़ के आए, कहते की होया। सिख कहते औरंगजेब की जीभ निकल गई। आखो सतनाम। आई हाल है ना, जदों बंदा बहुता डर जे जां करंट दा शौक लग जे, इलैक्ट्रिसिटी दा, जीभ निकलदी है, बस जीभ कड्डी खड़ा है करके। सिख बड़े हैरान, कहते इहनूं हो की गया। वजीर कोले आए, भज गयो बादशाह जी, बादशाह जी हिलो, हिलदा ही नहीं। कहते शरीर काम करनों हट गया, ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे एकदम फेल हो गए। आए कमेरी गिरबे चाही, बेहबल होए जात सुध नाही। कही जावे कपड़ा पा दो, वस्त्र पा दो,
सिख कहता तू दर्शन कर ला, आखो सतनाम। सिख भी पता को खिजया होया सी। ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੜਾਕ ਦੇਣੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਨਾਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬੇਸੁੱਧ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਝੀ ਗੁੰਮ ਇਹਦੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਹਉਮੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਿਖਰੇ ਜਾਹੇ ਅੰਗ ਬਰਿਆਈ, ਆਦਿਕ ਤਰਾਸ ਤੇ ਥਿਰਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਬ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਖਿੰਡੇ, ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਖਿੰਡੇ ਨੇ, ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਾ ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਪਸਾਰੀ, ਠਿਕਟ ਦਾਸ ਗੁਰ ਤਿਸ ਪਰ ਡਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਛੇਤੀ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਝ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੈਦ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਬਜਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਏ। ਮਾਰਿਓ ਭਾਰ ਛੋਟਿਓ ਪਟ ਕਰਤੇ, ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੋ ਦਿਸ਼ ਕਿਰਤ ਸੰਭਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਟੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਈ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਧਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤਨ ਜਪੈ, ਭੈ ਬਿਨ ਹੋਤ ਭਇਓ ਕੁਛ ਤਬੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੇਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਰਨ ਤਬ ਚਾਲਾ, ਨਿਕਸਿਓ ਵਹਿਰ ਜਹਾਂ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ, ਮਰਨਾ ਥੋੜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਰ ਲੈ ਚਲੋ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਸ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ, ਅੱਗ ਵੜਦੀ ਹੇਠਾਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਟਾਕਣੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਓ ਅਗਾਊ ਹੋਏ, ਦੇਖਤ ਮੁਖ ਕੋ ਬਿਸਮਿਓ ਸੋਏ। ਤੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਰਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ
ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਆਤਿਕ ਅਧੀਰਜ ਦਿਗ ਜਦ ਚਾਲਾ ਬੋਲਿਓ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਬਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਵਾਂ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਲਕੀ ਚ ਵੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਦੇਖਿਓ ਕਹਾਣ ਹੈ ਜਾਏ ਬਤਾਇਓ ਡਰਤ ਰਿਦਾ ਬੈ ਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਧੜਕਣ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਖਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਵ ਅਪਰ ਚਲ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕੰਦੇ ਪਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾਏ। ਫੇਰ ਐਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਹਰੀ ਹਕਾਰਨ ਸੁਖ ਅਸਵਾਰੀ ਗਮਨਿਓ ਦੁਰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਡਰ ਧਾਰੀ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਥ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 5-7 ਵਜ਼ੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਥ ਛੇਤੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੜਕਣ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨਬਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੂੰ ਸੋ ਕਛੂ ਜਨਾਈ ਆਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਜਾਏ ਬਤਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਨਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਖਸ਼ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਫਰੀ ਜਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਫਲਾਣੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਏਸੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਲਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾਓ। ਜਿਮ ਸੰਕਰ ਮੈਂ ਖੜਗ ਚਲਨ ਤੇ ਸ਼ਰੋਣਤ ਨਿਕਸਤ ਅੱਗ ਕਟਨ ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ। ਉਮਰਾਵ ਐਨਕਾਰ ਵੈਦ ਨਾਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਤੁਰ ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਕਰ ਭਾਜੈ ਨਹਿ ਨਿਜ ਦਸ਼ਾ ਕਹਿਤ ਜਿਮ ਲਾਜੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਲਕੀ ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ? ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਓਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਏ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੁਲਾਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਧ ਜੀ ਦਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੰਧ? ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੀਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪਲੰਗਾ ਸੀ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾੜ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਲਾਵਾ ਉੱਪੜਦਾ ਸੀ। ਤਿਮ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਬਹੁ ਪਛਤਾਵਾ ਭੈ ਤੇ ਅਤ ਸੰਕਟ ਕੋ ਪਾਵਾ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਬ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਬਹੂ ਵਿਚਾਰੀ
ਤਹ ਕਹਾ ਨਹਿ ਬੁੱਧ ਮੁਝਾਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਜਿਮ ਮਿਰਜਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਿਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਦਤ ਮਾਤਾ ਸਕਲ ਬਤਾਵੇਂ ਦੌਰਤ ਦਾਸ ਸਕਲ ਸੋ ਲਿਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਫੇਰ ਕਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਸਤਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅਥਰੂ ਖੇਡਦੇ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲ ਸਭ ਹੋ ਕਰਵਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀਂਚ ਸੁਗੰਧੈ ਬ੍ਰਿਧ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਧਰ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ ਰੁਚਿਰ ਪਹਿਰਾਏ ਕਹਿ ਕਰ ਭਲੋ ਵਿਵਾਨ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪੋਡਾਇਓ ਜਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਫੂਲ ਮਾਲ ਲਰਕਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਵਤ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਕੰਧ ਉਠਾਏ ਮਸੰਦ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਮਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਫਟਿਆ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਗਰਜੇ, ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋਈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਣ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ। ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤ ਜਾਤ ਸਿਮਰਤ ਸਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੀਏ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਰੋਵੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਰੋਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਏਰ ਜਨ ਨੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਤਉ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜੰਤ ਮਹਾਨ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੋਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਸਬੂਤ ਕੇ ਸਿਮਰ ਵਿਸਾਲੇ ਹੱਥ ਸਨੇਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਜਲ ਚਾਲੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਸਨ, ਰੱਬ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਰੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਰੁਦਤ ਬਿਲੋਕਤ ਸੰਗਤ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ,
मैं ते बड़ियां अर्जां कीतियां मर्द छड्ड के ना जाओ, पर सतगुरां साडी मन्नी नहीं कि खेड वरता गए। इस थल को तिलोखरी नाम, निकट वह जमुना अबराम। बाला साहब तो थोड़ी दूरी ते एक पिंड वसदा सी जिहदा नाम सी तलोखरी। अज भी दिल्ली शहर दे विच गांव वसिया, पिंड वसिया होया। कहते इस पावन स्थान ते आए तवारी गुरु खालसा ते गुरु इतिहास ने इको लोकेशन इको थां दी गल कीती है। सब कुछ अज उस चार दुआरी विच है। कहते इस पावन थां ते आए कि चंदन दी चिखा तैयार उत्ते बैठे भी सिख रो रहे जिन्हां ने चिता तैयार कीती उन्हां दे हाल वेखे नहीं जांदे। चंदन के भार गिराए, तिल कृत आद लियाए समुदाय। संगतां ने समगरियां अर्पण कीतियां, सतगुरां दे पावन शरीर तो दुशाले लाए गए। जदों चंदन दी चिखा चिनी राजा जय सिंह सवाई भुब्बा मार के रुपया। ऐना रोया कमलियां बच्चियां वाग, सिख फड़ फड़ लेके आउंदे चिता ते डिगण नूं फिरदा है। कहता मैनू नाल ही तोड़ दिओ, आखो सतनाम मैं गुनहगार, मैं सतगुरां नूं पछाणिया नहीं, मैं निरंतर कीता, मैं गुनाह कीता, मैं परखदा रहा। लोक विशाल समेत विवान, करियो उतारन सो तिस थान। कहते हुण रागी ते रबाबी सिख बड़े विराग विच शब्द गाउंदे, जदों विराग दे शब्द सुणी अखां भर आउंदियां। उस वेले माता जी ने हुक्म किया, सिखो रोना छड़ दे, वैराग ना करो, बाणी पढ़ो, नाम जपो। धन ओ मां पुत दा संस्कार होवे ते कोल खड़ी नाम जपदी, आखो सतनाम एक ब्रह्म ज्ञानी कर सकदा है। दुनियावी मां ते दोनों नहीं हटदी मोह विच, कहंदी मैनू नाल ही मार दिओ। माता जी चुप, हुण नहीं कुछ आखिया। उस वेले अरदास होई अठां सतगुरां दे चरणां विच, बड़े वैराग विच अरदास करन तो बाद रस्म अदा करन लगे ने संस्कार दी। जिस वेले राजा जय सिंह सवाई सिखां दे नाल लग के संस्कार दी रस्म अदा करन लगे ना, सारी संगत रो पई उस वेले। हुण कोई भी किसे दे चुप कराया चुप नहीं हुंदा, बस बेवस ने आत्म संग चिखा रच करके, संतल बृंद भली विद धर के। इस चिखा नूं अग्नि दित्ती गई। देखदियां सृष्टि दे मालक सतगुर तन अपना चिखा चो अलोप करके ले गए, आखो सतनाम अलोप ही कर लकड़ा ही सड़ियां। मेरे सतगुरां दा इतिहास पढ़ के वेखो, सारा पवन में पवन समाया, ज्योति में जोत रहा, मिट्टी च मिट्टी, पानी च पानी, हवा च हवा, आकाश विच आकाश रला दिता। पिछों की रह गया, लकड़ां दी मोठ रह गई। सिख रोंदे करलाउंदे मत्था टेक के अलाणियां दा जाप करके पूर्ण गुरमत मर्यादा दे अनुसार जमुना दे कंढे ते आके नाले इशनान करदे ने। वो पानी विच पानी सुट दे, भुब्बा मार के रोंदे ने। ऊपर सतगुर को डाए, जो तिल कृत पाए समुदाय। संस्कार तो बाद इशनान करके पानी पढ़दे पढ़दे सिख चल के उस पावन थां ते आ गए। हुण की सी, हुण कोई दिलासा नहीं। अज अखां सामने महबूब नहीं, वो सज्जन प्यारा नहीं। राजा जय सिंह सवाई उत्थे पालकी कोल बह के रोया, कहंदा सिखो आही पालकी च लेके आए सी कीरतपुर तो मेरे सतगुरां नूं, आखो सतनाम इस पालकी नूं कीरतपुर में खाली किवें तोड़ दिया, इनू खाली भेज किवें दवा। राणियां कोल बैठियां रोंदियां ने, अज राजे राणी लोकां दी गल कोई नहीं, सब संगत रूप होके विराग करदे ने। उस वेले सारी संगत नूं माता कृष्ण कौर जी ने संभालिया, कमांड दित्ती ते गुरु गुरबख्श मसंद वर्गे सिखां ने संगतां नूं दिलासा दिता। सहज पाठ आरंभ होया, 10 दिनां बाद भोग पाए गए। अज दे सिੱਖੀ चो वजूद ही खत्म हुंदा जांदा है। 10 दिनां दा दशहरा मनाया जांदा सी, जिवें होर धर्मां ते साडे धर्म दे विच भी गुरमत मर्यादा सी। देखो लोकां दा प्यार किन्ना क लोकां नाल, जाते अखंड पाठ साहिब जां सुखमनी साहिब। पता की जे वासना ना चले लोग ते भी ना कराउण, लोकां चारू कराउणा पैंदा है। बस जद तक जिउंदा सी, जदों तक माया दिंदा सी, उदों मेरा मेरा तू मेरा। हुण मर गया, कहंदे दफा हो साडा की, आखो सतनाम। जदों मारी गया, आद घरी कौन है राखत घर ते दे तनकार। बंदा कहता मेरा परिवार, मेरी कोठी, मेरे बच्चे, मेरे पोते। एक घड़ी कोई घर नहीं रखदा मरिया तो बाद। बैड ते भी नहीं पाउंदे, वेड़े च लिया के रख दिंदे, कहंदे ना जी बैड थोड़ा खराब करने ने। सारी जिंदगी कमाउंदा मर गया, जांदियां नूं बैडां दा सुख भी ना दित्ता। ये संसार है, पर इत्थे दुनियावी गल कोई नहीं।
विराग विच सिख संगतां रो रही ने, विचारां चलणी है, समा समाप्त है। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए, जिन्हां दी उम्र तकरीबन 7.5 पौने 8 साल दी सी। इतिहास के मुताबिक 2 साल 5 महीने 20 दिन सतगुर दी गुरतागदी ते बैठे ते कीरतपुर साहब दी पावन धरती ते अज साउण दी संगरांद आ ना, 1 साउण अज दे दिन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दा उस पावन स्थान ते जन्म होया सी। आखो सतनाम। अज दे पावन दिन अज संगरांद है, सावन सरसी कामणी चरण कमल से प्यार, बिखिया रंग पुड़ाविया डिठे सबे शार। आ बिखिया दा रंग जिहड़ा जहर दा ना रब दे प्यारे नूं झूठा लगदा, माया दे मोह च नहीं आउंदे। बस अंदरों प्रीत रख के सज्जन परमात्मा दे नाल अज संगतां दे ओह हाल ने, क्योंकि समाप्ति का दिन है। इस करके बहुता समा लाना वाजिब नहीं। सतगुरां दे चरणां विच अरदास भी होनी, आनंद साहब दे जाप भी होने, सीमित समय में सब कुछ हो जाए। उपरंत गुरु के लंगर जो संगतां वालों तैयार कीते वो भी वरतने ने। सो गुरमुखो कोटान कोट धन्नवाद आप सारियां संगतां दा शुकराना, जिन्हां ने बड़े प्यार उत्साह दे विच जुड़ के पिछले बड़े लंबे समय तो सतगुरां दी पावन कथा गुरु हरराय साहब जीआं दी सरवण कीती, समाप्ति होई। गुरु हरकृष्ण साहब जी दी जीवन दी कथा आरंभ होई, समाप्ति होई। जिथे आप संगतां दा बड़ा सहयोग है अस्थान दे महापुरख संत बाबा सुरिंदर सिंह जी, जो दास बच्चियां वांग प्रेम करते हैं, जिन्होंने बड़ा साथ दिता है, मोटे ना मोटा जोड़ के चलते हैं। ये सहयोग के साथ आप संगतां करके है सारा कुछ। ते आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद जिहड़े सुन के जीवन का आनंद माणदे हो। अरदास करिया करो सतगुरु जी, जिवें साडे आ दिन तीआं वांग लंघदे ने, लोकी तीआं मनाउंदे साउण दे महीने च, सिख दीआं आही तीआं ने, आही खेडां दे क्लब ने। जदों गुरु दे चरणां विच बह गए ते फिर मन गुरु दी गोद विच ही खेडदा। आखो सतनाम। सतगुरां दे प्यार च ही रंगिया जांदा है। बड़े लोग तुसीं सुणोगे, अज भी सुण रहे सी, कहंदे जी कहानियां नहीं सुणनियां चाहीदियां, कथा नहीं सुणनी चाहिदी, बाणी नहीं सुणनी चाहिदी, कल्ला वाहगुरू वाहगुरू करो। इहदे नाल की हो जू? ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਬੜਿਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ 2 ਖੰਭ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਪਲੇਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡਾਰ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਪਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ सहयोग दिंदियां ने, तन करके, मन करके, धन करके। ये सब कृपा सतगुरां दी है। गुण सतगुरां दे किन्ने लगाई समंदरी है। इस समुंदर दे विच मच्छी तैर के आनंद लै सकदी। जे कोई चाहे मैं तरका करके अंत पाला, और तरका करन वाले समुद्रां नूं चैलेंज करन वाले समुद्रां च डुब गया। आखो सतनाम। जिन्हें समुद्र दा आनंद मानना, मच्छी वांगू आनंद लै रिहा कथा सुन के। कथा सुनन नाल ही जीवन बनदा है। कथा सुनत मन हरिया होता है। महाराज कहते जे कथा गुरु की सुनेगा, सिमरन करेगा, कीर्तन सुनेगा, मन अंदरों हरिया भरिया हो जाएगा। सो ऐसा सुभाग समा आप जियां नूं इत्थे प्राप्त होया है। इस तरह सहयोग लेके आप सारियां ने आनंद मानना है। सारी संगत का धन्नवाद। सरदार स्वर्ण सिंह जी, महिंदर सिंह जी, बेदी जी, जिन्ने होर भी गुरमुख प्यारे ने, जिहड़े प्रबंधक होके संगत दे नाल मैनेज करते ने सारा कुछ, क्योंकि मुखी ते ओही हुंदे ने।
ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਣ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਪੁਨ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੋਡਾਈ, ਜੋ ਤਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਪਾਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕਉ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਰੂ ਦਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਸਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਸਹਾਰ।